नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत ਤੇ चीन के फौजियों विचाले हुई हिंसक झड़प में एक कर्नल सने फौज के 20 जवान शहीद। चीन के तकरीबन 43 फौजी जख्मी ਜਾਂ हलाक। भारत ने कहा कि फौजियों विचाले हिंसक टकराव चीन वालों असल कंट्रोल रेखा ਨੂੰ बदलਣ की कोशिश का नतीजा है। भारत ने पाकिस्तान ਨੂੰ घट गिणतियों ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ अपनाई गई नीति ਤੇ फटकार लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा ਤੇ महामारी के टाकरे लिए तैयारियों बारे 21 सूबे ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ਤੇ प्रशासकों नाल चर्चा की गई। प्रधानमंत्री अज बाकी रहिंदे सूबों के मुख्य मंत्रियों नाल चर्चा करनगे। सेहत मंत्रालय मुताबक देश में कोविड-19 केसां की गिनती 3,43,000 तो पार हुई। मरीजों के सेहतयाब होने की दर 52% तो वधी। पंजाब में बीते दिन कोरोना वायरस के 104 नवे केसां की पुष्टि। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने मध्य प्रदेश और यूपी के कई इलाकों में दस्तक दी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पूर्वी हिस्से च पैंदी गलवान घाटी में भारत और चीन के फौजियों विचाले हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए हैं। फौज वालों दी गई जानकारी मुताबक 15 ते 16 जून की रात को फौजियों विचाले हुई झड़पों में फौज के एक कर्नल सने 2 जवान शहीद होए सन ते कई जख्मी भी होए। उन्होंने दस्सिया कि जख्मी होए जवानों विचों 17 जवान जख्मां की ताब ना चलदियां बीती रात शहीद हो गए। झड़पों में 43 के करीब चीनी फौजी मारे गए ने जां गंभीर रूप में जख्मी होए ने। फौज ने भी दस्सिया कि झड़पों में दोवें पासों का जानी नुकसान होया है, पर चीन की फौज के जानी नुकसान की कोई सही जानकारी अजे तक नहीं मिली। फौज के सूत्रों मुताबक झड़पों वाली थां ते दोहां देशों विचाले मेजर जनरल पद्धर की मीटिंग भी की गई है। भारतीय फौज ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश की प्रभुसत्ता और अखंडता नाल किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान भारत ने कहा कि चीन वालों समझौते की उलंघना किए जाने कारण ही अजिहियां हिंसक झड़पां हुई ने। मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत वालों सरहद ते कीतियां जा रही गतिविधियां अपने अंदरूनी भाग में ही कीतियां गईयां ने और भारत चीन कोल भी अजिही उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि चीन वालों की गई एक तरफा कोशिश के चलदियां ही जानी नुकसान होया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख विचली मौजूदा स्थिति संबंधी CDS बिपिन रावत, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और तिन्नों सेनावां के मुखिया नाल उच्च पद्धरी मीटिंग की, जिस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विचाले भी एक अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लद्दाख की गलवान घाटी में असल कंट्रोल रेखा से भारतीय और चीनी फौजियों विचाले हुई झड़प दौरान भारत के फौजियों की मौत पर गुस्सा जाहिर करदਿਆਂ भारत सरकार को चीन वालों सरहद से वार-वार की जा रही भारतीय खेतर की उलंघना विरुद्ध सख्त जवाब देने की अपील की है। मुख्यमंत्री दफ्तर वालों जारी एक बयान में कहा गया कि भारत चीन सरहद को लैके पिछले कुछ समय तो चल रहे विवाद को सुलझाउण तनाव को घटाउण लई कीतियां जा रही कोशिशों के बावजूद खूनी झड़प में भारतीय फौज का नुकसान होया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेले सरहद से तनाव को घटाउणा बहुत जरूरी है और भारत किसी तरह की जंग के हक में नहीं है, पर इस दे नाल ही भारत इस समय किसी तरह की कमजोरी नहीं दिखा सकता तो भारत को चीन वालों वार-वार भारतीय खेतर की की जा रही उलंघना ते साडी धरती ते साडे फौजियों ते कीते जा रहे हमले के मद्देनज़र सख्त स्टैंड लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साडे सैनिकों की मौत के बावजूद चीन इस घटना बारे अनजान बन रहा है तो भारत उत्ते ही संघर्ष को भड़काउण लई एक तरफा कार्रवाई की गल कर रहा है, जिस तो चीन के दोगलेपन का पता लगता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि चीन की हरकत दोवें मुल्कों विचाले समझौतों की सीधी उलंघना है। उन्होंने कहा कि भारत पाक और भारत नेपाल सरहदां ते भी तनाव वध रहा है तो इस वेले असीं भारत को कमज़ोर करने वाली ताकतों नाल घिरे हुए हैं जो कोरोना संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को अजिहियां ताकतों को चेतावनी देने की लोड़ है कि असीं किसी भी कीमत ते कौमी सुरक्षा नाल समझौता नहीं करांगे तो अंदरूनी तौर पर कोरोना महामारी नाल जूझदियां बाहरी वंगारां दा टाकरा करने लिए पूरी तरह समर्थ हाँ। मुख्यमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दिंदियां कहा कि इस घड़ी में सारा देश अपनी फौज के नाल खड़ा है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को धार्मिक घट गिनती लोगों ते योजनाबद्ध तरीके नाल जुल्मां नूं रोकण लई कहा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की मनुखी अधिकार परिषद के 43वें इजलास दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के फर्स्ट सकत्तर विमर्श आर्यन ने कहा कि पाकिस्तान इस गल तो भली भांत जाणू है कि उसदियां सरहदां अंदर किस तरह घट गिनतियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मारू कानूनों का सहारा लैके योजनाबद्ध ढंग नाल धार्मिक घट गिनतियों के जुल्म किए जा रहे हैं।
ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇhtiyਾਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। 2 व्हीलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70% तक पहुंच चुका है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ 1 ਤਹਿਤ 5ਵਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ 4 ਲਾਕਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨਲੌਕ 1 ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,43,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 9,900 ਮਰੀਜ਼ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1,80,013 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 1,53,178 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 52% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 104 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 72 ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 838 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,461 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,98,211 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 55 ਸਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31, ਲੁਧਿਆਣਾ 22, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 9, ਪਠਾਨਕੋਟ 6, ਮੋਹਾਲੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 4, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 3, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਜਾਨਵੀ ਤੇ ਜਹਾਨ ਦੀ 20 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਕਰ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮਾਰਚ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹਿਣ ਔਰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 50-60% ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਔਰ ਜੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਲੇਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ 60-70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ITI ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ADGP BK ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CISCE ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CISCE ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CISCE ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੈਰੀ ਐਰਾਥੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਰਾਥੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ 2 ਬਦਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਸਿਰਫ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ CBSE ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸੂਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।